अस्सलाम वालेकुम। मार्का के हाल है। एक बादशाह आया, अमीर तैमूर लंग उसका नाम आया। अमीर तैमूर गोरगान भी इसे आखने, गोरगीन भी इसे आखने। गोरगान ते गोरगीन ता हिक्का लफ्ज़ है ते लंग का मतलब है लंगड़ा। इसा कई जंग दे विच कोई जख्म आए है कि लत्तन ते वो वक्त बाद ठीक भी थी गया, पर ये सारी जिंदगी लिंगा कढ़ के टुर न रहा। ये बुनियादी तौर पर एक आम जहे अमीर का पुत्र है, कोई ज़्यादा वडेरा बंदा नहीं आया, पर बहुत बासलाहियत है। इस वास्ते ये मट्ठी मट्ठी तरक्की करे पूरी दुनिया ते इसका नाम फैल गया। ये दुनिया के जोड़े चार बड़े फतह करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक इसका नाम भी है। मुसलमानों के बादशाह चो सारे तो वड्डा फाते ये पैदाइश तो पहले इसके प्योआ एक ख्वाब आया, तो उस वेख्या भाई माँ कहीं फरिश्ते आन के तलवार दी है, तो वो तलवार मैं नब के चवाई पासे भवाई है। वत उसकी अख खुल गई, त्यारा तो वो कहीं ख्वाब की ताबीर पूछने वाले दे कोल गया, तो उस इसा पूछा भाई ता ये ख्वाब किहड़े वेले आया, तो दस्या भाई ये माँ फजरी सवेले के टाइम से आया, नमाजों तो पैड़े ताबीर दसने वाले उस आख्या भाई अल्लाह ताला ता एक पुत्र दे सी जेड़ा बड़ा बासलाहियत हो सी, ते तलवार के जोरे ते वो दुनिया फतह कर गई सी। उसका प्यो बड़ा खुश थिया, तो बाद तैमूर जम्या। वत उस कोल ही गया भाई इसका नाम के रखा, तो उस आख्या भाई इसका नाम तू रख चा तैमूर। तैमूर का मतलब होना लोहा, सख्त जान। उंज ये लफ्ज़ जोड़ा है कुरान मजीद भी इस्तेमाल थी होया। निक्का जे को जातका मदरसे दाखिल करा दी ना, उस जमाने के स्कूल तो होने कोई नहीं, ये मदरसे नाल होने मसीती के मुलहिका, तो एक ही उस्ताद होने या आलिम होने, वो ही जातकों की तरबियत करें, दीनी भी तो दुनियावी भी दोनों किस्म की तालीम वो ही देना होने। उस्तादों को जिस वे इन्हें मान के जातक छोड़िया तो वो बड़े खुश थी। थोड़े ध्यान तो बाद उन्हें समझ लग गई भाई तबू बासलाहियत जातों के, उन्हें भी इस तवज्जो ठीक की थी। उस जमाने च रिवाज होने भाई जातक डंडे के नाल सीधा किया वैने उत्ते उस्ताद भी जोड़े है उसके इस गल से बहुत को ज़्यादा ही यकीन रखने, इस वास्ते वो जातक बहुत ज़्यादा मारकुट करे ने। पर हैरानी की गल ये भाई तैमूर उन्हें कदे कुछ नहीं आख्या। उसकी वजह यही भाई वो अपना काम भी बिल्कुल ठीक कर खड़े ने, तो बड़ी दिलचस्पी के नाल करे ने, जहीन भी है। इस वास्ते उस्ताद नौबत भी नहीं आनी, दूए जातक तो मजबूरी तो काम करे ने, तो तैमूर शौका ना करे ने। उस घर भी आके अपना काम करना, उसकी मशक करनी, तो दूए दिहाड़े तैयार करके खड़ना। उस जमाने के तख्तियां का रवाज होने, और तख्तियां के उत्ते उन एक मोम जी तह चढ़े ने, एक जिसले तह चढ़वे नहीं वत उसके उत्ते लिखने, लिख के वत वो तह ला दी भी नहीं गई, तो वो लिखे हुआ मिट पैना, तो वत वो तह जी तख्तियों के उत्ते दो बारी लग वैनी गई, जो तख्ती वत लिखने के काबिल थी वैनी। ये मशक भी लिखने की भी बिल्कुल ठीक ठाक करें, तो उत्थे ही ना मदरसे के बचपन नीचे उन्हें पता लग गया भाई ये तो दो हाथों के नाल बराबर काम कर गई ना। दो हाथों एक एक कलम नपी तो उस लिखना शुरू कर दिता, तो मुख्तलिफ तहरीर लिखनिया शुरू कर दी भाई। एक ही हथ के नाल कुछ लिखना पाया, दूए हथ के नाल कुछ लिखना पाया। लोग बड़े मुतसर थी ने उसकी सलाहियत वेख के। अगों मंझ के जिंदगी के सलाहियत भी उस बड़ी काम आई। इस सलाहियत की बुनियाद पर उस दो हाथों नाल एक वक्त तलवारां भी चलाइया, दो हाथों के नाल मुख्तलिफ औजार चलाए, एक ही हथ कुहाड़ा चलाया, उस एक ही हथ तलवार नाप के दो मुख्तलिफ काम करे। जिस बचपन इसा जिस वे छुट्टी थी नहीं गई, तो घरों कोई ना कोई माँ या कोई गिनन आना उन्हें उस वत उस्तादा ड्यूटी ये ला दी। इस तो एक वड्डा जातक है उसकी ड्यूटी ला दी भाई तू मुड़ना इसा नाल गिद्धी गया कर, तो ये घर छोड़ देता कर। वो जातक किसा बड़ी एहतियात के नाल गिनया उन्हें, तो ये घर छोड़ के अपने घर लग पैने। बाद जिस वे तैमूर बादशाह बनया, तो उस छोरिया भी बड़ा नवाजा, आला हुकूमती उहदे ते उस फायज रखे।
7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਡੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਜਾਤੋ ਕਿਤੇ ਸਾਂ ਕहीं ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਏ ਖੜੋ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਲਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਆਲਿਮ ਇਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓਆਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਾਤੋ ਬੜਾ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਂ ਸਬਕ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੈਮੂਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਕ ਆਖਣੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬੜੀ ਉਸਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਓਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਜਾਤੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਾਂ ਕहीं ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਜਾਏ ਖੜੋ ਕहीं ਵੱਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੁਤਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਦੇ ਆਲਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਉਲੂਮ ਉਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਦਰਸੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤਕ ਕੀ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਥੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਰਹੀ। ਇਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਵਜੀਦ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੜੀਅਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤਕ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਯੂਲਾਸ਼, ਉਹ ਤੁਰਕ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਤਕਾਂ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੈਮੂਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਮੂਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਵੰਜੇ। ਪਿਓ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਬਜਾਉਣੇ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਜੰਗਲੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਤਨੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫਨੂਨ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੇ ਦੇ, ਬਿੜਾਈਆਂ ਦੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਤੈਮੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਰ ਸ਼ੀਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਗਾ ਗਈ ਨਾ ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਛੁੜੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਵੜਨੇ। ਇੱਕ ਦਾੜੇ ਯੂਲਾਸ਼ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਜੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੈਮੂਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਉਸਾਂ ਕਾਵੜ ਚੜ ਗਈ। ਉਸਾਂ ਮਨ ਸ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਤੈਮੂਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸਾਂ ਠੋਕ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸਾਂ ਲੱਗਾ ਇੰਚ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਰ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਦਾ ਫੜੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੈਮੂਰਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਪਿਓਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਿਓ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਟਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਵੜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਣਾ ਆ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਰਵਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੁਤਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੁਤਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਛੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ।
ਉਸਤਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਈ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਤਕ ਵਾਕਈ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣ ਪਿਆ, ਯਾਸਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਤਾਦਾਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੈਮੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਾਕਈ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤੈਮੂਰਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੈਮੂਰਾਂ ਕੁਝ ਆਖਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਾਵੜੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੈਮੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਮੂਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੁਲਾਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਮੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੌਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਲ ਇੰਝ ਹੈ ਬਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸਾਂ, वक्त के नाल इसकी जिंदगी ते अगम रोशनी पैने वसा। उम्मीद है तुसां सारे पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम।